ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ अपना कोई मसीहा नहीं छोड़ सकते सही ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆਪ ਗਲਤ ਹਾਂ और महंगाई की वजह तो परेशान है क्योंकि महंगाई इस सतह से चली गई कि सरकारी मुलाजम भी परेशान है मजदूर भी परेशान तमाम तबका है जिंदगी परेशान ने लोग जिस बंदे ने पाकिस्तान का दुख रखना वो पाकिस्तान उत्ते लैक जा कोई नहीं लैक जा सकता कदी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है सलीम कैस और आप देख रहे हैं हेलो पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद सरगोदा शहर के अंदर हैं। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि वो पेट्रोल महंगा होने पर कितने खुश है और कितनी नाखुश है, क्या उनका गुज़र बसर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आइए आवाम से यहाँ पर जानते हैं उनके दिल के हालात, उनके कुछ मामलात ज़िंदगी, उनसे पूछते हैं कि उनका कैसे गुज़र बसर हो रहा है। चलिए शुरू। महंगाई बड़ी है जी, क्या आखो तुसी? महंगाई सर अगे से मैं करदा सा सैकंड टाइम फर्स्ट टाइम मेडिसिन कंपनी काम करदा सा सैकंड टाइम लारी अड्डे काम करदा माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा होंदा पे बीवी बच्चे खुशहाल सन। लेकिन इस हद तक करके मेरे बच्चे जड़न मैं वड्डी बच्ची मेरी 10वीं चाहे 10वीं चो छुड़ा लिया उन्होंने पढ़ाई नहीं करा सकिया मैं अग्गा इतना नहीं है कि मैं उसकी फीस अदा कर सका या गड्डी का किराया अदा कर सका। महंगाई इस हद तक होगी एक दिन ब दिन जड़ा काम होता तुत्ता वहदा पे कोई थले आने वाली गल ही नहीं है कि यही पैकेट सा नहीं बेच के बड़ी बच्चे का अच्छे तरीके गुजारा कर लेंगे असं अपनी जिंदगी का बहुत अच्छे तरीके कार है अलहमदुलिल्लाह। हूँ इस वक्त ये पोजीशन है कि असं हैंड टू माउथ से अपने 2 टाइम की रोटी बच्चों कोई अच्छे तरीके नहीं से दे सकते। दिन ब दिन जड़ा काम होता तो घ्यो वेखो तो वो कितने गया पे चीनी वेखो कितने गया और इस हद तक करके आलू प्याज जड़ा वो तो हाथ पान देना ही नहीं पे तो गरीब बंदा जड़ा माड़ा मरद के किनारे ताई होया पे अमीर जड़ा अमीर तार होंदा वंदा गरीब जड़ा गरीब तार होंदा वंदा। इस वास्ते इस मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के और वज़ीर आला के वज़ीर पंजाब अगे गुजारिश कर सा कि कोई ना कुछ गरीब आवाम का सोचो जेड़े माड़े गरीब हैं ये अपने रोटी खाण तो मजबूर हैं। इन्होंने लोगों ने उन्होंने तो उत्ते तुत्ते उत्ते आले तुत्ते लगे जा रहे हैं जेड़े बेचारे थले तबके आले मैंने डुबे जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी कुछ इस मुल्क के अगर तुसी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान वास्ते मुखलिस हो तो इस गरीब आवाम वास्ते सोचो। ये जी माड़े दर बदर होई फिर दी है अरे बेचारे अड्डे ते काम कराने वाली आवाम जी बेचारी हैंड टू माउथ हर बंदा जड़ा रो रहा है। कोई पेट्रोल महंगा होया है, पेट्रोल महंगा होया पेट्रोल ने तो दब के सानू हर जिंदगी के हर इदारे को खराब कर दिता है। तो लिहाजा मेहरबानी करके कुछ गरीब आवाम तो सोचा बन जाए बड़ी मेहरबानी। कि ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਓ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਇਹ ਦੋ ਸਵੇਰ ਦੇ 70-80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ? गवर्नमेंट भुखी होगी ਭੁੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਆਪ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆਪ ਗਲਤ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ 20 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर पेट्रोल महंगा होया इस बारे की ख्याल? पेट्रोल महंगा होया डीजल महंगा होया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ तमाम ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ महंगाई ਦਾ ਅਸਰ क्योंकि हर चीज़ महंगी होएगी। पेट्रोल डीजल जब भी महंगा होया तो महंगाई तो ना जी बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल ते चली जाती है। इस वास्ते कि असी ये कहने हैं कि अल्लाह ताला सब सियासियां लीडरां नूं हदायत देवे को आवाम वास्ते अच्छा काम करन मतलब रोटी तो लोग आवादार हो गए परेशान हो गए। अल्लाह ताला इन्हां सब नूं हदायत देवे कि बेहतरी की तरफ आ जान ताकि आवाम सुख की रोटी तो खा लैन क्योंकि मौजूदा हालात जेड़ा ना हर इंसान परेशान है सिर्फ और महंगाई की वजह तो परेशान है क्योंकि महंगाई इस सतह से चली गई कि सरकारी मुलाजम भी परेशान है मजदूर भी परेशान तमाम तबका है जिंदगी परेशान ने लोग। इस वास्ते कि असी साड़ी अपील है कि महंगाई नूं कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम नूं रिलीफ मिले आवाम अच्छी ज़िंदगी गुजारन तलीम
ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਨਿੰਮ ਕੋ ਕਿਲੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਲੋ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਧਿੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ, ਧਿੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਖਿਆਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਕਿਉਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਧਾ ਰਹੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣ। ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਣ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਸ? ਉਹ ਜਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਈ। ਛੱਡੋ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸੀਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏ ਬਸ ਸੀਟ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ। ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਪੀਟੀਆਈ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਜੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ, ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਊਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਪੜ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਵੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਗੈਰਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਪੀਟੀਆਈ, ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਲਕ ਹੀ ਵੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਆਟਾ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ। ਖਾਲਸ ਗੰਦਮ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ, ਉਹ ਤੇ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ। ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰਲੇ ਨੇ ਨਾ। 2600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਣ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ। 2600 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਸ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਸਾਗ ਡਾਰ ਆਇਆ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਣੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੈਟਰੋਲ ਅਸਾਂ ਵਧਾਣਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ? ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣਾ, ਕਿਰਾਏ ਵਧਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਨਾ? ਆਵਾਮ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਤੇ 12 ਦੇ ਸਦਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਕਿਧਰੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੇ, ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੀ ਤਸਲੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਜ਼ਰ ਬਲੋਚ ਮਜੀਦ ਫਲਾਣਾ। ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਚੀਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਭਾਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਮਾੜੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਇਹ ਦਾਲ ਪਾਪੜੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਇਹ ਦਾਲ ਪਾਪੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੱਸੇ ਮਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ 4 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਂਦਾ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ। 10 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਮਗਰ 5 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਕਿ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 50,000 ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕੇਂਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ पैदा फरमाए, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। बात है बच्चे
ਇਹ ਵੇ ਤਾਂ ਪੈਕਟ ਵੇਚਣਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਜ਼ਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮਾਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਟੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਟੂ ਆਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੂ ਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਨੈਕਸੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਆਓ, ਨਕਲ, ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਕਲ ਹੈ ਇਹ, ਨਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਸਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦੇਵਣਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਲਿਲਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਖਾਲਾ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਗੱਟੂ ਚਾਹ ਦਿਓ ਖਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਆਵੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ न करे सी किसी का दिल। लेकिन माड़े बंदे जगह आमना ना तो माड़े बंदे जेडे लीडर हैं जिन्हें दे हाथ च चीज़ां देंदे समान भी ये तकसीम करो माड़े बंदे दो, ये बिल्कुल नहीं देंदे। ये गल हकीकत है, मैं सोच आके आदा। चलो अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए, बाबा तेरे सारी मुश्किलात दूर करे। आमीन। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਸਰਾਤ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਕਾ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੱਲ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਣਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਜੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਵਾਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸਾਂ ਵਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਰਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁਖਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਨ? ਮੁਖਲਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਨਾ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫੌਜ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਫੌਜ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਫੌਜ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਾ ਜਾਏ। 6000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਸੇ 6000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਆਈਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢੋ। ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟਿਆ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੇਚੀ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੋਏਗਾ।